اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیار دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ آخر فجر میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت خاص مسلمانوں کو دیا کہ اس وقت اٹھ کر اپنی عبادت شروع کیا کرو؟ اس راز کو جاننے کے لیے ضروری ہے پہلے یہ جان لیا جائے کہ نماز ہم مسلمانوں کو کیسے ملی اور یہ 5 دفعہ ہی کیوں فرض کی گئی۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کے لیے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے آگے چلے گئے جہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوئی۔ پیار دوستو، جب معراج شریف کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 50 نمازوں سے نوازا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کر کے نمازیں کم کروا لیں۔ 50 نمازیں ادا کرنا امت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کرتے رہے۔ آخر کار امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے صرف 5 نمازوں کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے اور نمازیں کم کروا کر واپس آ رہے تھے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان 5 نمازوں کے اندر بھی نرمی کروا لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے استدعا کر چکا ہوں، اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ بات کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ اب 5 نمازیں ٹھیک ہیں، اب میں یہ استدعا لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس طرح سے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ ان 5 نمازوں میں سے سب سے زیادہ نماز فجر کا ادا کرنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت انسان نیند میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اس وقت اٹھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ جس قدر یہ نماز صبح کے وقت اپنے گرم بستر سے اٹھ کر ادا کرنا مشکل ہے، اس قدر اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ رکھی گئی ہے۔ اگر آپ کو اس کی فضیلت کے بارے میں علم ہو جائے تو آپ کبھی بھی ساری زندگی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اہم اور افضل نماز فجر کو قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز فجر کی قسم کھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یقیناً ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ پیار دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یوں بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعتیں ادا کرنا دنیا و ما فیہا، یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے، سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ پیار دوستو، اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے سے سچے مسلمان کے ایمان کی سچائی اور پکے ایماندار کے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی مسلمان کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں نہیں پاتے تو ہمارے خیال سے وہ پکا اور سچے مسلمان نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فجر اور عصر پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ جو انسان فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز مسلمانوں کے لیے جہنم سے حجاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان فجر اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ فجر کی نماز مسلمان کو ہر صورت میں جنت کے اندر داخل کرا دے گی۔ پیار دوستو، اسی طرح سے فجر کی نماز نہ ادا کرنے پر سزا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا گیا جو سورج نکلنے تک سوتا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز نہیں ادا کرتا۔
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि शैतान ने इस शख्स के कान के अंदर पेशाब कर दिया है, जिसकी वजह से ये सुबह तक सोता रहता है और फजर की नमाज अदा नहीं करता। प्यार दोस्तों, फजर की नमाज अदा करने के लिए हम किस तरह से उठ सकते हैं? इसके लिए हम इन तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, हमको चाहिए कि रात को जल्दी सो जाया करें, कि रात को जल्दी सोने से फजर तक हमारी नींद पूरी हो जाएगी और हम सुबह जल्दी उठने में कामयाब हो जाएंगे। और रात को सोते वक्त ये इरादा कर लें कि मैंने सुबह बाजमात फजर की नमाज अदा करनी है। अपनी आदत ऐसी बनाएं कि जिसकी वजह से आप फजर की नमाज के वक्त उठने के आदी हो जाएं, कि जब फजर का वक्त हो तो अलार्म बजे और आपकी आंख खुल जाए और आप फजर की नमाज बाजमात अदा कर सकें। अगर किसी वजह से आप फजर के वक्त ना उठ सकें और उठने में ताखीर हो जाए तो जब आंख खुले तो उठकर सबसे पहले नमाज फजर अदा करें। अगर कभी नमाज के अंदर ताखीर हो जाए तो उसको लेट अदा करने के अंदर कोई हर्ज नहीं, लेकिन इस चीज़ को अपनी आदत बना लेना ये सख्त गुनाह है। हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं कि जिनको सारी सारी रात नींद नहीं आती और वो सारा दिन तो अपने काम काज के अंदर मशगूल रहते हैं। जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हैं तो उनकी आंख नहीं लगती और वो सारी सारी रात किसी सोचो विचार के अंदर गुजार देते हैं। इस तरह से वो इंसान कई किस्म की बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। इस बीमारी की असल वजह यह है कि हमने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को छोड़ दिया है और हम दुनिया के कामों के अंदर पड़ चुके हैं। हमने दुनिया में ऐशो इशरत की जिंदगी को अपना लिया, जिसकी वजह से हम अल्लाह तबारक व तआला की याद में वक्त गुजारने के लिए फुर्सत ही नहीं निकाल सकते। दुनियादार इंसान को सारी सारी रात नींद नहीं आती। जब फजर का वक्त होता है तो इसकी आंख लग जाती है, जिसकी वजह से इसकी फजर की नमाज छूट जाती है। लेकिन इस वक्त नींद जिस्म को सुकून नहीं देती, बल्कि इंसान के जिस्म में बीमारियां पैदा करने में देर नहीं करती। दुनिया की रंगीनियों में पड़ने वाले लोगों को नींद नहीं आती और वो सोने के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों के आदी हो जाते हैं। वो बेशुमार दवाइयाँ खाने के बावजूद सुकून हासिल नहीं कर पाते। इस दुनिया में बहुत कम इंसान होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला से ये फरियाद करते होंगे कि ऐ अल्लाह, हमको नींद क्यों नहीं आती, हमसे कौन सी गलती हो गई। जो लोग अक्लमंद होते हैं वो सुबह सवेरे फजर से पहले उठते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को याद करके अपने अपने कामों के अंदर मशगूल हो जाते हैं। प्यार दोस्तों, ये बात याद रखें कि जो लोग फजर की अजान सुनकर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं, उनको कभी भी बेख्वाबी की शिकायत नहीं होती और उनका सारा दिन खुशी खुशी से गुजर जाता है। उनके जिस्म को थकावट और सुस्ती वगैरह हरगिज महसूस नहीं होती। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक फरिश्ते सुबह शाम अपनी अपनी ड्यूटियों पर मामूर किए गए हैं। उन फरिश्तों की ड्यूटी फजर और असर के वक्त तब्दील होती है। जो फरिश्ते फजर के वक्त आते हैं वो असर के वक्त चले जाते हैं और जो फरिश्ते असर के वक्त आते हैं वो फजर के वक्त चले जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला खूब जानने वाला और रहमो करम करने वाला है। जब फरिश्तों की ड्यूटी तब्दील होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से दरियाफ्त करता है कि मेरे बंदे ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। वो फरिश्ते जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐ अल्लाह, हमने फलां बंदे को जब छोड़ा था तो वो फजर की नमाज अदा कर रहा था और जब फलां बंदे के पास गए तो वो असर की नमाज के अंदर मसरूफ था। फजर और असर के बाद सोने से मना करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी बयान की गई है कि साइंसदान कहते हैं कि सूरज तलू होने और गुरूब होते वक्त सोना नहीं चाहिए, क्योंकि फजर के वक्त ऑक्सीजन बेशुमार होती है जो आग को तंदुरुस्त और तवाना रखने में मदद करती है। जो लोग इस वक्त सो जाते हैं वो इस ऑक्सीजन को हासिल करने से महरूम हो जाते हैं। और असर के वक्त इसलिए नहीं सोना चाहिए कि इस वक्त ऑक्सीजन की बेहद कमी हो जाती है। जो इस वक्त सो जाता है इसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और इसका जिस्म थकावट महसूस करता रहता है। इस्लाम में भी इस वक्त सोने से मना फरमाया गया है। इसके अलावा भी इस वक्त सोने के बेशुमार नुकसानात हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान फजर और इशा की नमाजों को अदा करने की फजीलत के बारे में जान ले तो वो हर सूरत में इन नमाजों को अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर ज़रूर हाजिर हो। इससे जाहिर होता है कि इन नमाजों की बेशुमार फजीलत और अहमियत है। हम लोग नमाजों में कितनी सुस्ती और लापरवाही करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पांचों नमाजें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।